सखी जीवन हमारा सखी जीवन हमारा। श्री महामती कहे ए साथ जी भया चर्चा का बखर। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इना तखत। लाल आगे आए बैठे इना तखत। अक्षरातीत धाम धनी प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम के अति लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी आपके धाम दिल में विराजमान युगल स्वरूप के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सबसे प्रथम ये 2 दिन से चल रहा माँ यज्ञ ज्ञान यज्ञ आज दूसरे दिन के सुबह के सत्र में निजानंद दर्शन की ये 400 साल से चलती आ रही है परंपरा, ये वितक परंपरा जो 1 मास तक सब ब्रह्मात्मा या अन्य और आत्माओं को जो सुनाई जाती है, जिस निजानंद दर्शन के अंदर पूरे विश्व को एक झंडे के नीचे लाने की जो सक्षमता, तो ये शब्द छोटे हैं लेकिन मैं यहाँ एक आधार बनाकर आपको बताना चाहती हूँ। तो ये जो एक झंडे के नीचे सब आत्माओं को के विरुद्ध सारा विश्व का भाग सी इन वितक सबको पहचान होई पहुँचे कदमों हक। तो ये वितक महापर्व की 1 महीने तक लगातार ये अविरत जो ये धारा, ये चर्चा, ये रस जो चल रहा था, इसकी आज समाप्ति तो नहीं कही जाती, क्योंकि अखंड वाणी की कभी समाप्ति या पूर्णाहुति नहीं होती। लेकिन सुंदर साथ जी जो लक्ष्य को परंपरा के अनुसार हमने प्रारंभ किया था आषाढ़ वद पंचमी को, या आज श्रावण वद अष्टमी को हम समाप्ति करते हैं, लेकिन समय के अनुसार हमने और दिन बढ़ाए। और आज खुशी की बात तो ये है सुंदर साध जी कि पूरे दाहोद जिला के जितने भी हमारी समिति कहो या जो भी हमारे सुंदर साथ समाज के अलग अलग ग्रुप है, ये एक साथ ये वितक पर्व का हर्ष के साथ उल्लास के साथ ये उत्सव 2 दिन के लिए जो हमने रखा था और ये मनाने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। तो इसी में जिसने कोई भी जरिए, चाहे वीडियो के जरिए हो, चाहे वहाँ वितक में प्रत्यक्ष रूबरूब बैठ के सुना हो, चाहे कोई भी जरिए या कोई भी प्रकार की कोई भी रूप में सेवा की हो, ये सब सुंदर साथ यहाँ एकत्रित हुए। तो मैं सबसे पहले ये और जो चर्चा जिस वितककार के या जिस सुंदर साथ ब्रह्मात्मा ने अपने मुखार बिंद से राज्य की मेहर से सुनाई हो, इसे वितक चर्चा करने वाले सुंदर साथ एवं सुनने वाले कोई भी सुंदर साथ हो या अन्य आत्माओं के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और आज के दिन ये वितक महापर्व के संबंध में मैं बधाई भी देती हूँ कि सब सुंदर साथ को मेरी कोटि कोटि बधाई और प्रणाम। तो सुंदर साथ जी आज इस प्रसंग पर हम चलेंगे। प्रहर तो 8वां है, लेकिन इससे पूर्व प्रहर 8वां लेना है कि जिसके अंदर राज्य ने पूरे परम धाम की जो लीला और शोभा का वर्णन किया है। लेकिन उससे पूर्व प्रहर 8वें से पहले ये लालदास जी महाराज को जिसके अंदर आश्रय की आत्म बैठी थी, उसी को धाम धनी अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम ने
एक महामती की शोभा जो मिली हो, तो एक आसबाई की दूसरे नंबर पर इंद्रावती की आत्म को महामती की शोभा मिली और पूरी वाणी उतरी, और दूसरी जो महामती की शोभा मिली हो तो आसबाई की आत्म को मिली। तो आसबाई की आत्म को क्यों मिली? क्योंकि राजी ने, धामधनी ने महामती के धाम दिल में श्री जी के स्वरूप में जो लीला हुई, उसी समय कई ब्रह्मात्माएं, कई सुंदर साथ, और ऐसा नहीं ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, कई नगर नगर, शहर शहर, ग्राम ग्राम, वैसे तो जामनगर से प्रारंभ हुई, इससे भी आगे कहूँ तो मूल मिलावे से प्रारंभ हुई ये यात्रा। और 7वें दिन में, ध्यान से, 7वें दिन में ये यात्रा योग माया ब्रह्मांड के अंदर जब सब जीवों की अपने कर्मों के अनुसार न्याय होगा और जीवों की मुक्ति होगी, और हम ब्रह्मात्माएं मूल मिलावे में, मूल तन में जागृत होगी। ईश्वरी सृष्टि अपने अक्षरधाम योग माया ब्रह्मांड, क्योंकि वहां उसका मूल तन तो नहीं है, लेकिन उसकी आत्माएं भी अक्षर सत्ता के स्वरूप जब लीला के रूप में प्रकट करते हैं तो अपने में वापस लौटेगी। ब्रह्मात्माएं मूल तन में जागृत होगी और सबके जीव 7 प्रकार की मुक्ति के स्थान में जागृत हो गए, वहां अखंड मुक्ति को प्राप्त हो गए। तब तक की लीला वितक है, तब तक की लीला वितक है। और दूसरे रूप में मैं समझाऊं तो जामनगर से लेकर पन्ना जी तक श्री जी के साथ जो जो आत्माएं मैंने अभी बताया पूर्व की चर्चा में, नगर शहर ग्राम जो जो स्थानों में गए, जैसे जैसे संप्रदाय को फॉलो करने वाली आत्माएं मिलती गई, ऐसा नहीं कि वहां तो आज तो आप सब बैठे हो तारतम लिए हुए सुंदर साथ, कि पक्का है कि जो इस सुंदर साथ ने इस निजानंद दर्शन निजानंद संप्रदाय के अंदर तारतम लिया और वो सुंदर साथ वाणी और अपने सिद्धांतों को फॉलो करते हो, मानते हो, समझते हो, जानते हो, तो उसी हिसाब से आप यहाँ आए हो। जब श्री जी की यात्रा चली, ध्यान से, तब उसी टाइम ये पता नहीं था कि भाई दीवबंदर में जयराम भाई मिलेंगे या आगे ठट्ठा में चिंतामणि या लालदासी मिलेंगे। वहां तो नया ही प्लेटफॉर्म बनाना था, नया ही बेस तैयार करना था, नया ही मतलब पूरा एक नींव तैयार करनी थी। तो जब वहां से निकले सुंदर साथ जी, तो नगर नगर, ग्राम ग्राम, शहर शहर, जो जो आत्माओं को पुकार की, संदेश नहीं दिया, श्री जी ने पुकार की, और जो जो अंदर की योग्यता या स्तर की आत्माएं थी वो वहां से निकल पड़ी। और वहां जो जो वितक किसको कहते हैं उसकी परिभाषा बता रही हूँ। तो जो जो आत्माएं जिस जिस स्तर की, चाहे ब्रह्मात्मा बैठी हो जिस जीव के अंदर, उत्तम जीव, या मध्यम के अंदर ईश्वरी बैठी हो, या कनिष्ठ जीव हो उसके अंदर जीव सृष्टि, तो इसी के आधार पर इन ब्रह्मात्मा हो, जीव हो या ईश्वरी, उसी ने मान लो कि दीवबंदर मूल रूप से तो विक्रम सन 1722 से ये यात्रा प्रारंभ हुई। तो वहां से घटनाक्रम प्रारंभ हुआ दीवबंदर से। वैसे तो उससे पहले मैंने बोला है कई लीला घटित हुई वितक के घटनाक्रमों में। गुजराती में। अच्छा, अब आधा गुजराती क्या? फोन आयो छे तो गुजराती। ठीक है, मैंने सोचा कि एमपी यूपी मतलब कई स्टेट से, प्रांत से भी सुंदर साथ आए हैं, तो मैंने भी हिंदी में इसीलिए शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, चलो अब मोड़ बदलना, बहुत चैनल को बदलने में कई बार पता दूसरी चैनल आ जाती है, तो ऐसे चैनल भी पकड़ में नहीं आती। तो ये तो अंदर की एक स्थिति है, तो मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है साथ जी, हजी पाछળ જે ઊભા છે एक तक तो શરૂ થઈ ગઈ थी, પરંતુ મૂળ રૂપમાં વિક્રમ સન 1722 માં બરાબર દીવબંદર થી પ્રારંભ થઈ। તો જ્યાં જ્યાં જીવાજીવી આત્માઓ મળી અને ત્યાં ત્યાં શ્રીજીએ શ્રી પ્રાણનાથજી આપણા પ્રાણ વલ્લભે એમને એવા मतलब પ્રસંગોથી એમને જે ઘટનાક્રમો સંભળાવ્યા, चाहे जयराम भाई कंसारा हो तो सद्गुरु धनी देवचंद्र जी थी तारतम लीधो तो त्या व्रजनी, रासनी, धामनी जे वातो करे छे, एवी ज रीतना मान लो आपणे आगळ जशुं तो कोई वेदोना आचार्य
હોય, કોઈ વેદાંતના આચાર્ય હોય, કોઈ પઠાણો મળશે તો આપણે કુરાન, બરાબર. તો એ રીતે અલગ અલગ વેદ અને કતેબ બંને ધારાઓથી જેવી જેવી આત્માઓ મળી એમને સમજાવ્યા અને જે ઘટનાક્રમો ત્યાં તૈયાર થયા, મતલબ જયરામભાઈ કંસારાઓ તો એ પૂરો ઘટનાક્રમ આખો વેદ ને આખો આધારિત છે, બરાબર. એ જ રીતે આગળ જશું દિલ્હીથી બધે મહેતાને ત્યાં, તો ત્યાં મસ્જિદોના મુલા પાસે, મતલબ આપણે અહીંયા આયતો સાંભળીને એ સમયે વેદ અને કતેબનું જ્યારે બંને ધારાઓનું મિલન થતું હોય તો ત્યાં એ અને આગળ પઠાણ લોકો મળે છે, તો એ રીતે સમજાવે છે શ્રીજી. તો એવી એક જગ્યા પર જે ઘટનાક્રમો ઘટિત થયા અને શ્રીજી જામનગરિયા અથવા દીવ બંદરથી લઈ પન્નાજી સુધી કેટલા હજાર કિલોમીટરની યાત્રા રહી. મેં એવું સાંભળ્યું હતું કે 25,000 ની આસપાસ કિલોમીટરની યાત્રા રહી અને 18 વર્ષ, કેટલા 18 વર્ષ સુધી વિક્રમ સંત 1722 થી લ્યો અને વિક્રમ સંત 1740 ની અંદર આપણે પદ્માવતી પુરી ધામની અંદર આપણે પહોંચી છીએ. તો 18 વર્ષ થાય છે. વચ્ચેનો સમયગાળો કેટલો છે? 18 વર્ષ સુધી કેટલી આત્માઓ મળી અને જે ઘટનાક્રમો ઘટિત થયા. અને આપણને ખબર છે કે સુરતમાં પહોંચ્યા ત્યારે 500 ની જમાત એકત્રિત થઈ ગઈ હતી. કેટલી? 500 ની જમાત. અને પન્નાજીની અંદર પહોંચ્યા ત્યારે સુંદરસાજી 5000 ની જમાત. તો ત્યાં 10 વર્ષની કિરંતન વાણીની અંદર એક ચોપાઈ છે કે વર્ષ 10 લીલા જે કરી, તો 10 વર્ષ સુધી શ્રીજી અને 5000 જમાતની જે લીલા રહી છે. સુંદરસાજી નામના પૂર્વ વક્તા શ્રી અર્જુનજી મહારાજના મુખારવિંદથી પણ તમે લીલાને શ્રવણ કરી. તો એ જો લીલાના ઘટનાક્રમો છે એને કહેવામાં આવ્યું વિતક. અને 5000 ની જમાતને જે ચર્ચાની અર્ચા અને અંતિમ જે 3 વર્ષની લીલા છે એ સાક્ષાત ઈમા, મતલબ શ્રીજીની પરમધામની આપણે અહીંયા ખાલી બોલી છે. અષ્ટ પહરદીને 64 ઘડિયા, નિસરીને પિયું કહીએ, નિસરીને રાજ કહીએ. પણ એ સ્થિતિ સુંદરસાજી ધ્યાનથી એ સ્થિતિ એ સમય આજથી 400 વર્ષ પૂર્વ અહીંયા કેવું છે, આપણે ગૃહસ્થી જીવન, અલગ અલગ મોડ, અલગ અલગ પીરિયડ, એ સમય પ્રમાણે આપણા માટે એ અવેલેબલ નથી થતું. કોશિશ તો કરીએ છીએ કે 24 કલાક 8 પહોર, બરાબર, અને 24 કલાકની અંદર 3 કલાકના એક પહોર કોશિશ તો કરીએ કે ભાઈ સવારે ધ્યાન કર્યું, વાણી પઠન કર્યું. હમણાં વિતકનો સમય ચાલતો હતો તો વિતકના ઘટનાક્રમો આપણે સાંભળ્યા, બરાબર. તો આપણે કોશિશ કરીએ પણ પૂરા દિવસ એ સંભવ નથી બનતું. પણ એક ખરું, એનો પાવર તો અંદર રહે જ છે. સવારે તમે જે પણ સ્વાધ્યાય, ચિંતન, મનન કે ધ્યાન ચિંતવણીના માધ્યમથી જે અંદર સુખ લીધું એનો પાવર તો રહે જ છે. તો એ જે સુંદરસાજી સમય હતો આજથી 400 વર્ષ પૂર્વ, તો આ બધા જ ઘટનાક્રમોને વિતક કહેવામાં આવ્યું. બીજા એંગલથી આપણે સમજીએ તો વિતક એટલે આપણી જ આપવીતી. જેવી રીતના હું તમને એક્ઝામ્પલથી સમજાવું, ઉદાહરણથી. માની લો રામાયણ છે, દાખલા તરીકે મોરારી બાપુ રામાયણ કહે છે, તો એમાં મોરારી બાપુ ઠીક છે એના પોતાના આરાધ્ય ઈષ્ટ તરીકે રામને માનતા હશે, બરાબર. પણ અહીંયા જે શ્રોતાઓ બેઠા છે બધાના ઈષ્ટ કે આરાધ્ય રામ નથી. તો મોરારી બાપુ રામની કથા કરે છે, સાંભળવા વાળામાં હજારો શ્રોતાઓ બેઠા છે. એમાં કેટલા બધા દેવી દેવતાના ભક્ત છે, શિષ્ય છે, કોઈ ગુરુના, અલગ અલગ સંપ્રદાયોના માનવા વાળા ત્યાં બધા ફોલોવર્સ બેઠા છે, બરાબર, અન્યાયી લોકોમાં બેઠા છે. હવે કથા રામની થઈ રહી છે, કહેવા વાળા પણ અલગ છે અને સાંભળવા વાળા પણ અલગ અલગ પ્રકારના ધર્મગ્રંથો યા જો બી ઈષ્ટને માનવા વાળા લોકો છે. હવે અહીંયા કેવું છે, અહીંયા જે ચર્ચા થઈ રહી છે એ પણ આપણી છે, જેની થઈ રહી છે એ પણ આપણે જ છીએ, અને અહીંયા કરવા વાળા છે એ પણ એ જ સુંદર સાચ છે કે જેની આપણે ચર્ચા કરીએ એ આપણી જ છે. તો આ આપવીતી, કેવી આપવીતી? એવું લાગે છે કે કાલે જ આ ઘટનાક્રમ ઘટિત. આપવીતી મતલબ આ ઘટનાક્રમ એવું નથી કે વિતક 1 મહિના પહેલા કે 10 દિવસ પહેલા પૂર્ણ થઈ ગઈ, એવું નથી. એવું લાગે છે કે આપણા જ જીવનમાં અત્યારે જ હર પલ, હજી ત્રીજા એંગલથી સમજ
નરેશભાઈ, હર પલ બ્રહ્માત્માના જીવનમાં જે ઘટિત થઈ રહ્યું છે, કેમ કે વિતક ત્યાં સુધી આ દુનિયામાં ચાલશે જ્યાં સુધી આપણે બધી બ્રહ્માત્માઓ અને ગુમ્મતજીની અંદર બિરાજમાન સાક્ષાત મહામતી ના ધામધીમાં જે યુગલ સ્વરૂપ બિરાજમાન આપણી જે પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છે કે જ્યાં સુધી આપણો ખેલ ખતમ ન થાય, તો જ્યાં સુધી આ દુનિયામાં બ્રહ્માત્મા અને શ્રીજી મતલબ મહામતી ધામધીમાં આપણા બધાના ધામધીમાં એ જ રાજ્ય બિરાજમાન છે, એ જ યુગલ સ્વરૂપ, તો ત્યાં સુધી આ વિતક ક્યારે પૂર્ણ થવાનું નથી. તો આવી સુનહરી ધરોહર, આવી અવલૌકિક ધરોહર જે આપણા અલગ અલગ પુરી હોય, ધામ હોય, અલગ અલગ આશ્રમ કે સ્થાન મંદિર બધી જ જગ્યાએ હર વર્ષ આ વિતક ઘટનાક્રમોને સંભળાવવામાં આવે છે. તો એ વિતક ઘટનાક્રમ લખવાનો મારો એક જ તમને સમજાવવાનો સુંદર સાદી પ્રયાસ છે કે લાલદાસજી મહારાજને ઈ શોભા કેમ આપી. બીજી બી અગ્રણી એવી સિરદાર કઈ બ્રહ્માત્માએ ખાસલ ખાસ કઈ સુંદર સાથ છે કે લાલદાસીના શોભા કેમ આપી. અને લાલદાસીએ આટલી સુંદર ધરોહર જે આપણે સુંદર સાથને હર વર્ષ એ ઘટનાક્રમથી કેટલા બધા ઘટનાક્રમથી આપણને પ્રેરિત કરી રહ્યા છે. જેવી રીતના હું બતાવું, શું કામ પ્રેરિત કરવાની જરૂર પડે છે? નતર આપણે હર વર્ષ ધ્યાનથી આપણે હર વર્ષ આ વિતક ઘટનાક્રમોને સાંભળીએ છીએ, પણ હર વર્ષ પાછી એવી સ્થિતિ, એવી સુંદર સાથ. હમણાં અર્જુનજીએ બહુ સુંદર વાત કરી કે આપણે ચર્ચાના પ્રેક્ટિકલ ફોલો કરીએ તો આપણે ધામના, નકર પછી આ ગામના. તો એને બહુ સુંદર એક જ ચરણમાં ઈ સાર રાખી દીધો. તો સુંદર સાજી આ ચર્ચા વારવાર શા માટે આપણને સંભળાવવામાં આવે છે કે આ વર્ષ આપણે ગામજીભાઈમાંથી એક પ્રેરણા લીધી. ચલો એક પ્રેરણા બી આપણે કદાચ 30 વર્ષથી સાંભળતા હોય, 30 વર્ષ પહેલા એક ગામજીભાઈમાંથી લીધી હતી, બીજા વર્ષે આપણે એ જ પ્રેરણા ફૂલબાઈમાંથી લીધી, બરાબર, ત્રીજા વર્ષે આપણે હીરબાઈમાંથી લીધી, ચોથા વર્ષે આપણે આગળ જે જે ઘટનાક્રમો ઘટિત થાય તમે એક એક પ્રસંગને જોતા જાઓ. લાલદાસીમાંથી લીધી, મુકુંદાસીમાંથી લીધી, કેશવભાઈમાંથી લીધી, એવી રીતના ગોવર્ધનભાઈમાંથી લીધી, અને આખિર જે સર્વસ્વ સમર્પણ કરવા વાળા એવા અમીરુલ ખાસલ ખાસ આપણા એવા છત્રસાલ મહારાજ જેના અંદરથી લીધી. તો હું તો આજ તમને એવું અહીંથી આહવાન સુંદરસાજી નહીં પણ એક નિવેદન કરવા માંગુ છું કે 30 વર્ષ પહેલા તારતમ લીધો અને 30 વર્ષથી જો આ પરંપરામાં જોડાય, આપણે વિતક શ્રવણ કરતા હોય, બરાબર, તો આપણી અંદર એ પ્રસંગને લઈ પ્રેરણા મળી તો આજે આપણા જીવનનો નકશો, જીવનનો આકાર કંઈ ઓર હોય. હું એવું નથી કહેતી કે સાંભળી લીધું એટલે આપણે પૂર્ણ થઈ ગયા, અહીંયા ન બેસવું પડે, પણ મારો કહેવાનો એક જ ભાવ છે કે આપણે એ પ્રસંગમાંથી આપણે પ્રેરણા લઈએ. તો એમાંથી જે સુંદર સાથ ને શ્રીજી પ્રબોધ કરતા ગયા, સંદેશ પુકાર કરતા ગયા, અને એમાંથી જે આત્માઓ એકત્રિત થઈ, આત્માઓ એકત્રિત. હમણાં અમે કાલ આબુ હતા, એના ઉપર એક પ્રસંગ મારે તમને આ પ્રસંગને સંબોધીને બતાવવો છે કે એમાં ત્યાં જે પ્રારંભિક એક વિડીયો ચાલતો હતો, વિડીયોની અંદર અમે જે સ્થાન ઉપર હતા ત્યાં માન સરોવર નામ હતું. માન સરોવર સોરી જ્ઞાન સરોવર, કેમ કે આબુ સેન્ટરના 12 એવા મતલબ કેમ્પસ છે કે જેની અંદર અમે જ્ઞાન સરોવરમાં સ્ટે કર્યો હતો. ત્યાં આખું એક સંત સંમેલન હતું. તો એની અંદર વિડીયોની અંદર એક બહુ સુંદર એને વાત બતાવી કે મન એક સરોવર છે, મન એક સરોવર છે. આજ તમે કોઈ વક્તા કે કોઈ સુંદર સાધના મુખારવિંદથી સાંભળેલી એક વાતને તમે તમારી અંદર સ્ટોરેજ કરી, મતલબ ડેટાને તમે અંતસ્થ મનની અંદર તમે સ્ટોરેજ કર્યા, કાલ તમે બીજા એક પ્રસંગની અંદર સ્ટોરેજ કર્યો. તો જેમ કહીએ ને કે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાઈને કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય, તો એવી રીતના તમે એક પ્રસંગને અંદર લેતા ગયા, એક પ્રસંગને અંદર તમે લેતા ગયા સુંદર સાજી. તો એક દિવસ જેમ જ્ઞાનને પણ એક બુંદને
या एक एक वचन ने तमे अंदर भरता गया तो एक दिवस अगाध सागर ज्ञान नो बनी गयो। जेम सरोवर में एक एक बूंद आवती गई तो सरोवर भरातो गयो। एवी रीतना जेम सागर नी अंदर अनेक नदीओ मळे तेनुं पण एक विशाल स्वरूप बनी गयो। तो एवी रीतना सुंदर साची अपना अंतस मननी अंदर या अपना अंतस्करणनी अंदर चित्तनी अंदर आवा अलग अलग प्रसंगोने ज्यारे तमे हर साल या हर कोई पण कार्यक्रम हो एवुं नहीं के वितकनो घटनाक्रम एनी अंदर तमे लेता जशो तो एक समय एवो आवशे के तमारा मननी अंदर ये पूर्ण होती जशे। अने एक दिवस सुंदरसाजी जे सुंदरसाजी स्थिति बनी के श्रीजी ने गहन समाधि में डूबता ज एमने पोतानी स्थिति कई बनावी दीधी थी जेमा तमे नाम पण सांभळ्या हशे वितक घटनाक्रमोना माध्यमथी कि ई समये जाहेरमां तन छोड़ी दीधा। कदाच आटला सुंदर साथ बैठा छे दुख न लगाता अपना घर में 20 वर्षनो दीकरो विदाय लेतो होय कोई कारणोसर बीमारी होय के कोई हार्ट एटेक के कोई पण थी तोय आपणुं तन छूटतुं के जेनी पाछळ आपणे आपणुं पूरुं जीवन खत्म कर दीधुं छतांय आपणुं तन छूटतुं नथी। ये सुंदर साथ कई स्थिति पर पहोंच्या हशे के श्रीजी ने जोता वेत ज एमणे पोतानो तननो त्याग करी दीधो। तो सुंदर साथजी एवा एक एक प्रसंग मांथी जे सुंदर साथ त्या पहोंच्या अति लालदासीना फूलने छुईनु शुं छुईनु। आज मने एक गांधी भाईनो प्रसंग पण याद आवे छे के गांधी भाईना प्रसंगने हूँ तमने कहूं ये वितक छे मानो 8मो पोर लेवाय के न लेवाय अपनी पासे हजी 10 मिनिट छे एनी अंदर गांधी भाईए આપણે પહેલો જ ઘટનાક્રમ લઈએ તો એમને સેવાની અંદર પહેલા પોતાનું ઘર એમને આપ્યું मतलब સેવાની અંદર સુંદર સાથ ત્યાં બધા એકત્રિત થવા લાગ્યા। સદગુરુ ધણી દેવચંદ્રજીની એમને પહેચાન કરી લીધી અને ત્યાં કેટલા સુંદર સાથ એકત્રિત પણ એક દિવસ ચુગલખોરે ચુગલી કરી લીધી તો એક કુવાને ફરતો રહ્યો ને એક ધરોલ પહોંચી ગયો ને બરાબર। એ આપણને પ્રસંગ શું સમજાવે છે તો ત્યાર પછી गांधीभाई निश्चित कर लीधुं के घर मंदिर बनी सकतुं नथी। जब बधाने एकत्रित थवा माटे कोई ने कोई प्रॉब्लम के समस्या ऊभी थती रहेशे तो एमने एमनो बगीचो जे हतो जे आजनुं नवतनपुरी निज मंदिर छे ए एमने सेवामां अर्पण कर दीधो। तो ये बगीचो कयो एने बातुनीमां कई रीते आपणे समजशुं सुंदर साथजी ध्यानथी। तो गांधीभाई सद्गुरुना वचनोने श्रवण करता करता પોતાના ઘરમાં બહુ સમય સુધી ચર્ચા ચાલી। શ્રવણ કરતા કરતા પોતાની હૃદયરૂપી જમીન એને હું એક પ્રસંગ ચલાવું છું ને એક એક પ્રસંગને તમે જીવનમાં ઉતારો તો એને શું કર્યું સદ્ગુરુના મુખથી ચર્ચા સાંભળી પોતાની હૃદયરૂપી જમીનને ખેડી જે ઇન્દ્રાવતીએ પોતાની હૃદયરૂપી જમીનને ખેડીને બીજ બોયા અને વતનનું જે સુખ એમને પ્રાપ્ત થયું તો એમને પોતાના હૃદયરૂપી જમીનને ખેડી અને એની અંદર जे वृक्षो मतलब अपनी ब्रह्मात्माओं जे एकत्रित थती थी चाकला मंदिर में बराबर तो ये वृक्षना बीज जे बोया કેટલી આત્માઓ 313 ભલે પછી અજ્ઞાનતાની નીંદમાં સૂઈ ગઈ પણ ત્યારે તો એકત્રિત થઈને તો એને હૃદયરૂપી બગીચો સમર્પણ કર્યો છે। અને કોઈ કેવું ખબર છે આમાં આપણો દોષ નથી। એક વ્યક્તિ બહુ સમય સુધી અંધારામાં રહે ને હમણાં હું એક વિડિયો જોતી હતી મોબાઈલ પર एक जेल छे रूसनी कोई एक कंट्री छे आ रूस कंट्री नी कोई जेल छे जेमा व्यक्ति एकवार बंधन में मतलब जेलनी कैद में जतो रहे પછી ક્યારે જીવિત પાછો આવતો નથી। એવી અંધારી કોઠરીમાં એને સજા આપવામાં આવે છે કે બહાર નીકળે ને ત્યાં ડેડ બોડીને જ લઈ આવવામાં આવે અને પ્રેક્ટિકલ વાત છે રિયાલિટી છે કોઈ કાલ્પનિક વાત નથી। તો એ અંધેરી કોઠરીમાં રહી અને સૂર્યના પ્રકાશની કેમ કે પછી અંધારાને અભ્યસ્ત થઈ જાય છે લાંબા ટાઈમ સુધી રહે ને એટલે એમ આપણો પણ દોષ નથી। મૂળ મિલાવાથી આપણી સુરતાઓ જ્યારે જગતમાં ફરી 5000 વર્ષનો સમયગાળો ગયો 400 વર્ષથી તો શ્રીજી દેવચંદ્રજી પછી આપણે દેવચંદ્રજી સાથે આવ્યા ને આપણે શ્યામાજી સાથે આટલો સમય ગયો આપણો જીવ પણ बहुत જન્મોથી અનેક જન્મોથી પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ અનેક જન્મોની આ ત્યાં પણ અંધેરી કોટરીઓ હોય જે સજા આપવા માટે ખૂંખાર લોકોને પૂરવામાં આવે। હું ઘણીવાર જેલમાં સત્સંગ લેવા જાઉં તો ત્યાં અંધેરી કોટરીઓ છે એમાં તો અંધેરી કોટરી કઈ
તો કે મનુષ્યનું ગર્ભ મતલબ એક સ્ત્રીનું ગર્ભ એક અંધેરી કોટરી છે. હવે એમાં જીવ જ્યારે અંધારામાં રહ્યો હોય અને અનેક જન્મોના એકના ચિત્તની અંદર અંધારું હોય તો એમને પ્રકાશનો ક્યાંક થોડોક સ્તોત્ર મળી જાય. જેવી રીતના હું બતાવું કે માની લો આ પૂરું અંધારું છે, એક બલ્બ કે હેલોજન ત્યાંથી લાઇટ કરવામાં આવી, પૂરા પ્રાંગણની અંદર પ્રકાશ ફેલાઈ ગયો ને, તો દેખો હજારો વર્ષનું અંધારું એક હેલોજન લાઇટથી એક સેકન્ડમાં પ્રકાશ કરી દીધો ને, તો કદાચ આપણા અંતઃકરણમાં આટલા વર્ષનું અંધારું એક વાણીના પ્રકાશના સ્તોત્રથી, વચનોના પ્રકાશના સ્તોત્રથી આપણી અંદર સુંદરતાજી અજવાળું કરી દે છે. પણ આપણી સ્થિતિ કેવી છે ખબર છે? જેમ આજ વારિસનો મતલબ વરસાદનો સમય ચાલે છે, ધરતી હરીભરી થઈ ગઈ છે, બરાબર? કેવી એને નીચેથી આખો અંકુરિત થઈ છે ને, જ્યાં જોઈએ હરિતમાં લીલાછમ મતલબ પૂરા બગીચાની જેમ છવાઈ ગઈ છે. આપણી પણ એવું છે, વિતકના ટાઈમે બધાના દિલ એવા એક હરાભરા અને જેમ ધરતી ઉપર પેલી ગ્રીનરી છવાઈ જાય એમ છવાઈ જાય. વળી 1 મહિના સુધી બધું હરુભરું રહે, પાછું 1 વર્ષમાં બેટરી ઉતરી જાય, વળી પાછો આખો મહિનો વચ્ચે કાર્યક્રમો હોય ત્યારે થોડી બેટરી ચાર્જ થતી હોય, પણ એથી તો માયાનો પ્રભાવ વધારે હોય તો પાછું શું થતું હોય? વળી સમાપ્ત થઈ જતું હોય. તો સુંદર સાથજી એવું આપણે ન થવા દઈએ. એ પ્રસંગથી આપણે એ બોધ લઈએ કે આપણે કયા પ્રસંગથી શું અંદર શીખવું છે. તો લાલદાસીને ચયન એટલે કર્યા કે એની અંદર જે સમર્પણ, જે ત્યાગ. તો હું અંતિમ 5 મિનિટની અંદર તમને ત્યાગ અને સમર્પણ ઉપર વાત કરી અને આ પ્રસંગને વિરામ આપશું. એ વિતક આજ કોઈ વાંધો નહીં, આ પ્રવૃત્તિ પર જશું તો વધારે લાંબુ થશે, પણ આ વિતકના જ ઘટનાક્રમો છે. તો સુંદર સાજી આપણે શું કરશું? 1 મહિનો વિતક આપણે સાંભળી તો આજ બધી જ આત્માઓ જેટલા પણ સુંદર સાથ બેઠા છે, આજના આ સમય ઘડીમાં સંકલ્પ લઈ લઈએ કે એક મહિનાની અંદર મારી અંદર કેટલું પરિવર્તન આવ્યું, મેં કેટલા પ્રસંગોને જીવનમાં ઉતાર્યા. આજે સંકલ્પ લઈ લ્યો કે મેં કેટલા પ્રસંગોને જીવનમાં ઉતાર્યા, મારી અંદર કેટલું પરિવર્તન આવ્યું. બીજું નહીં, હજી હું આજ એક ઓર વાત તમને બતાવવા માંગુ છું કે સુંદર સાજી મારી અંદર જે પણ ગઠરી સંસાર, પરિવાર, સમાજ જે પણ ગઠરીઓ બોજ લઈને આપણે સિર ઉપર ફરી છીએ, એ બોજ મેં 1 મહિનાની અંદર કેટલો હલકો કર્યો. મેં આપણી મુએ ખુદી લઈને હું જે ફરું છું એમાંથી મેં કેટલો અહંકાર ત્યાગ્યો. તો આજ ધણીને આ સમયે આપણે અરજી કરીએ કે હે ધણી, તો મારી અંદર આજ ઘડીમાં અનંત પ્રેમ ભરી દે, અનંત આનંદ ભરી દે અને મારી અંદરના વિકારોને દૂર કર, મારી અંદરના અવગુણોને દૂર કર, મારી અંદર જે પણ બુરાઈયા, જે પણ કોઈની આડાઅવડી, જે પણ કઈ ચુગલીની વાતો છે, ધણી હવે ખાલી કર. બસ જો બંધ કમરો હોય ને ખાલી, તો તમે અવાજ કરો ને તો પડઘું પડે, પણ ભરેલો કમરો હોય ને તો એનો અવાજ બહાર આવતો નથી. તો બસ દિલ ખાલી કરીને બેસો. બીજું કે સુંદર સાજી લાલદાસીનું સમર્પણ જુઓ તો એનું સમર્પણ, છત્રસાજીનું સમર્પણ, તો તમે પણ આજે પ્રણ લઈ લ્યો. આ ઘડી આ તો વિતક છે કે હે ધણી, મારા જીવનની કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે, કોઈ પણ પીરિયડ આવે, મારું ઈ સમર્પણ નહીં છૂટે. આકીર ન છૂટે સુહાગની, જો પડે કોટ વિઘન. તો કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં, કોઈ પણ સમયમાં ધણી તારી ઉપરનો મારો ઈમાન ક્યારે ઓછો નહીં થાય, તારી ઉપરનું મારું ક્યારે સમર્પણ, મારો ત્યાગ હું ક્યારેય ઓછો નહીં કરું. સુંદર સાજી બીજું કે આપણને ગમે એટલું મોટું પદ મળે, પ્રતિષ્ઠા મળે, સન્માન મળે, અને આ તો છોટી સીટ. તમે કદાચ માનતા હશો, તમને એમ થાય કે પીએમ મોદી સાહેબની બહુ મોટી સીટ છે, ચીફ મિનિસ્ટરની નહીં. સુંદર સાજી તમારા ધામ બોલો છો ને કોમાં મેહર સિંહાસન બેઠક, તો આપણા ધામ દિલમાં જે રાજ્ય સિંહાસન બનાવ્યું અને એના દિલમાં તમને બેહાડ્યા છે. એને તો આપણા ધામ દિલમાં સિંહાસન બનાવ્યું, પણ એમાં તમને એને બેસાડ્યા છે. તો સુંદર સાજી ગમે એટલું પદ મોટું મળે, ગમે એટલું મતલબ તમને માન સન્માન મળે, તો પણ સુંદર સાજી રાજજી ના છૂટવા જોઈએ. ઈ પદ, ઈ પ્રતિષ્ઠા, ઈ માન,
એની અંદર તમે તમારું ન છૂટી જાય એ તમે ખાસ ધ્યાન આપજો। એટલે કબીર સાહેબે કીધું કે કબીરા ખરા बाजार में लिए लकुटी हाथ, जो घर छोड़े घर बारे अपना वो चले हमारे साथ। जे घर ने बारવું એટલે કોઈ અગ્નિથી પ્રગટાવીને બારી દેવું એમ નહીં। જેને ઘરનો ત્યાગ કર્યો, સમર્પણ કર્યું, ઈ પણ જલમે નાહીએ। ઘરને છોડી દસ્તાવેજ કોઈના નામ પર કરીને એમ નહીં, ઈ તો 400 વર્ષ પૂર્વ ચાલ્યા હતા। આપણે ખાલી મનથી ત્યાગ કરવાનો છે। તો એ રીતે સુંદરસાજી આપણે ત્યાગ કરીશું। એક ઉદાહરણથી આપણે પ્રસંગ ઘટનાક્રમોથી આપણે જીવનમાં ઉતારી અને આપણે પ્રાણ વલ્લભ જે લક્ષ્ય આપણે પામવા માટે આવ્યા છીએ એ પ્રાણ વલ્લભ એ પ્રાણ પ્રિયતમને આપણા ધામદેવમાં વિરાજમાન કરીએ એવા ભાવ સાથે હું અહીંયા આ વાણીને વિરામ આપું છું। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ श्री सद्गुरु महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की प्रणाम।